I think this was the question which was given, that is gold with atomic mass, that is 197 atomic mass unit, has atomic radius. So idana kottiddivi. So illi enagide andre nimage data enen gottide through this, what and all is the data known to you is, first thing is you came to know the mass, correct? Mass in a value is to 197. Then you came to know atomic radius, R value, that is 0.144 millimeter, correct? 0.114 millimeter. So I can write it in milli or I can write it in centi. Forget it. After that, sorry, millimeter alla, nanometer. Okay na? So after that you came to know FCC andre Z value 4 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್, ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ FCC ಅಂದ್ರೆ A ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A and R is A is equal to 2 root 2 R. Okay na? A is equal to 2 root 2 R. R can be also be written as 0.144 into 10 to the power of minus 7 centimeter. Okay na? Now we'll calculate madadu in terms of centimeter. So if I substitute it, A is what value? A is equal to 2 into root 2 into 0.144 into 10 to the power of minus 7 centimeter madadre nanige R value eno sigutte. Okay na? Now R value bandbittu nanige ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.4073 into 10 to the power of minus 7 centimeter ಬಂದಿದೆ. This is the edge length value I got. So ಈಗ ನನಗೆ edge length ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ directly I can apply the formula, that is zoom ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ, that is Z value is 4, atomic mass is 197, and then excuse me, edge length value is 0.4073 into 10 to the power of minus 7 into whole cube centimeter cube hauda into Avogadro number is 6.023 into 10 to the power of 23. So ishtana madidre final agi I think most of you, no, few of you, most of you anta helidre tappagutte, few of you have got the answer, that is 19.363 gram per centimeter cube. 19.363 gram per centimeter cube answer bandirutte. Is the answer correct, students? Did you get the answer? Did you find the answer? How many of you have got the answer? Yeah. Yes. Very good. Very good. That means most of you have got. Very good. Okay. Now moving on, I think we'll solve the next problem. Maybe I'll give you something like this only. Shall we solve a problem similar to this? Shall we solve a problem similar to this? Okay. Okay. The next problem is sodium crystallizes in a BCC unit cell, with the edge length of 429 picometer, full stop. What is the radius of sodium atom? What is the radius of the sodium atom? Full stop. Also calculate the length of the body diagonal. Calculate the length of the body diagonal of the unit cell. Okay na? So what we are saying, we have to calculate what illi namge ಏನನ್ನ find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, radius ಅನ್ನು find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, right? Something different. This time it is something different. Now if I have to find out that, first I need to know this is BCC andre Z value is to, if it is body centered cubic crystal, Z value estagutte? Yeah, good. The Z value will be 2, right? Very good. Z value is 2. After that, what did I come to know? Edge length is the A value 429 picometer. If I convert
ಓಕೆ 429 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ BCC, ಯೂಶಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4/√3r. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, 4/√3r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah. Okay. Now, if I'm writing it as 4/√3r, yeah. So, iga adrinda nanige r value ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, r is equal to √3a/4. So, ಅಲ್ಲಿಗೆ √3, a value is to 429 divided by 4. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 185.76 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 185.76 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ನನಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? BCC ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ C is equal to how many? ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್? 1r, 2r and 1 more r. So totally 4r. So that means body diagonal nothing but C is equal to 4r. Now r in a value is to 4r andre C is equal to 4r. So C is equal to 4 into 185.76 picometer. Allige C value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? C value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 743 picometer. So this is the length of the body diagonal. Okay na? ನನ್ನ body diagonal na length ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay na? Are we clear with this? Clear? Yeah? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubts? Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವ. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ask you to do one, maybe, most probably, maybe ಇದನ್ನ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ಮೇ ಬಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಯ್ಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತರ ಇದೆ, ನೋಡುವ. ಜಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತುಂಬಾ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು I will take up that. Okay, I will solve it for you. Okay, the question is, an element has a BCC structure. Okay, now body centered cubic structure with a cell edge of 288 picometer. Full stop. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. Full stop. How many atoms are present? How many atoms are present in 208 gram of the element? Try to find out the answer. In case you fail, tomorrow I'll be teaching you. Is it fine? Question fine na? ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I will be teaching you. So no issues. You go wrong, it's fine. But my main thing is you need to try. Unless and until you try, you will not be able to solve problems. Clear up? Purnima, screenshot ತಗೊಂಡು just give me a moment. Okay. Now let us move to the one more topic. Maybe I'll do a very short one. I'll not be taking much of your time. I'll try to do as soon as possible. I think yesterday I nimage helide close pack structures andre enu anta. I think yesterday only I had explained you. Correct? Ma'am, hint for this problem. What kind of hint do you need? The hint is very simple. It's a
stoichiometric problem. That is, first you need to find out the atomic mass. Okay na? Based on your density problem, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ atomic mass ಅನ್ನು find out ಮಾಡಿ. So ಇಷ್ಟು atomic mass ಗೆ Avogadro number ಅಷ್ಟು atoms ಇದ್ರೆ 208 masses ಗೆ ಎಷ್ಟು atoms ಇರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ some basic concepts of chemistry. ಸೇಮ್ ಹಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ, ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ ತರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್? If you observe the spheres clearly, one sphere is in contact with how many more spheres, students? See, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ B, ಇನ್ನೊಂದು B. So that means one sphere is in contact with 2 more spheres, correct? So therefore ಇಲ್ಲಿ coordination number ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? The coordination number is 2. Okay na? Coordination number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but the number of nearest neighbors. Okay na? The number of nearest neighbors of a particle. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Coordination number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So are we clear with close packing in 1 dimension? 1 dimension ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Are we clear? Yes ma'am. Okay ma'am. So that means we'll move to the next topic, that is ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಈಗ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಓಕೆನಾ? 2 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್? ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ, 2 ತರ ಇರ್ಬೋದು. 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? 2 ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ರೋ ಅನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ AA type of pattern. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call this kind of arrangement as AA type of pattern. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? AA type of pattern. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? What do you see? One sphere is in contact with how many more spheres? Yeah, it is in contact with 4 spheres. So that means the coordination number is 4, correct na? So ಆ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. See here, it is the first sphere. Maybe this is the first. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? Square close packing in how many dimensions? It is in 2 dimensions. Okay na? Maybe in 2 directions. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Square close packing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now moving on to the close packing in other type, ಅಂದ್ರೆ hexagonal close packing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು A ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಕೆಳಗಿಂದ ನಾನು ಚೂರ್ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಇದು 2 ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೂರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಅದ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋದು ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? AB ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ AB ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 6 more atoms. ಓಕೆನಾ? one atom, one of the sphere is in contact with how many atoms? It is in contact with 6 atoms, correct? 1, see here, 1, 2, 3,
4, 5, 6. So 6 atoms ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ shape ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? The shape is hexagonal. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Hexagonal closed packing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, now what is it known as? It is known as hexagonal closed packing. Are we clear with the students? So 1 dimension, 2 dimension, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 dimension and 2 dimension, both is understood? Okay, shall I move to the next one? Shall I move to the next one? Are you feeling bored? Are you bored or something? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬೋದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನಾನು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? Yes? Okay, thank you so much, my dear students. Thank you so much. Okay, let's move on. Okay, next topic ಬಂದು ಅದೇ, that is closed dimension, closed packing in 3 dimension. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 3 dimension, maybe x, y, z, 3 axis ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as closed packing in 3 dimension. ನಾಗ ಈಗ 3 dimensional packing ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, I have to use something 2 dimensional ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 3 dimensional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 dimension ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎ ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ type. Now, if I am talking about the first one, that is AA type, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ 2 dimensional ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡುದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ತರದ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್, ಸಿ in this arrangement, second layer is kept exactly above the first layer so that the spheres of the different layers are perfectly aligned both horizontally vertically. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 3 dimensionally ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್, if we arrange 2-dimensional AA pattern repeatedly one above the other, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Are we clear with this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾ, ಓಕೆ. Just give me a moment. Just okay, are we clear? Did you understand how is it anta? Artha aita? Yeah, now tell me, based on this I have a question. Somebody has asked me a question. What is the coordination number here? Can somebody tell me what is the coordination number here? What is the coordination number? Coordination number ಏನು? Yeah, what is the coordination number? What is the coordination number? Okay. Now moving on, I think I am done with this. Now moving on to the next one, that is the 3-dimensional arrangement. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರ, ಈಗ ನಾವು ಎ ಟೈಪ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಗೆ ನೋಡುವ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್
ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ AB type is something like what happens is ಈಗ ನಾನು hexagonal close packing ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. What I have to do, I have to take up my 2-dimensional hexagonal close packing. ಕರೆಕ್ಟಾ? hexagonal close packing ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈನು ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನು ಅದ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ hexagonal close packing 2-dimensional. ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನೇ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದ, ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ದೇರ್? ಎಸ್, ಓಕೆ. ಯೂಶಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಕರಿತಿದೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ವಾಯ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ಆದಂತ ವಾಯ್ಡ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದಾಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಮುಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿ, ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಆಟಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಆಟಮ್ ಮುಚ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಅದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್, ಈ ತರ ಏನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ತರ ಮುಚ್ಚುದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಂತದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಆಟಮ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಅಪ್, ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂತ ಇದೆ, ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈಗ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ನಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಮುಚ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಬಂದು ಈ ತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಟಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಮುಚ್ತವೆ? ಹಿಂದಿರೋ ಒಂದ್ ಐಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಆದ್ರೆ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಆ ಹೋಲ್ ಇದಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 6, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಾಹೀಡ್ರಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? Please close your videos. Did you understand everybody? Octahedral ಮತ್ತೆ tetrahedral ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಾಹೀಡ್ರಲ್ ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಟು. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, 2 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there will be a small space which is left between 2 spheres. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, that is known as interstitial sites or void. So ಈ void ಎಷ್ಟು ತರದ್ದು ಇರಬಹುದು? They can be of 2 types. One is tetrahedral void and the other one is octahedral void. Now what do you mean by tetrahedral void? ಅಂದ್ರೆ a void which is developed, okay na, the void which is developed when a triangular void, ಈ triangular void is covered by one more sphere.
ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೀಡ್ರಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ತರದ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಶಲಿ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಇಂದ 4 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು octahedral void ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is the void which is formed by 6 closely packed spheres. ಓಕೆನಾ, out of which 4 spheres are placed in the same plane. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, 4 ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಲಗೆ ಇತ್ಲಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, 4 ಒಂದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, one sphere each is placed above and below. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, octahedral voids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, octahedral voids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ this is what is known about tetrahedral and octahedral voids. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು 3 dimensional ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕವರಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಟಿಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.